السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous avons principal à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce poème bénéfique Ta'iyat Abi Ishaq al-Ilbiri rahimahullah ta'ala. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأيت وليس بأن يقال لقد لبست وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. نعم. نسأل. Tu sais où tu t'étais arrêté? Non, voici. وترى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد منها شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تلقيهم ضحكتا وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم خلقتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بالمفتاح ولازم بابه قرعا أساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقل السبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا فقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وللتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شئتا
وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أحلل بواد فيه ذم وأنت حللت فيه وانهملتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعتا وقد صاحبت عالما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا وناداك الحجاب فلم تجبه ونهناك المشيب فمن تبهتا ليقبح بالفتى فعل التصابي وأكبح منه شرك قد تفتى. Ajoute. Tu peux? C'est le début là. Oui. فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المشيب لما نطقتا ونفسك ثم لا تذم سواها بعيب فهي أجدو من ذممتا فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أكن لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمعت موت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى بجهلك أن تخف إذا أذنتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا رجعت القهقرى وخبرت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الفصل فودا وأبصرت المنازل فيه شتى لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم والفردا. Inch'Allah, le mardi, tu vas finir la lecture et essaie de réviser pour le lundi, le mercredi. Tu vas aller du début jusqu'à la fin, Inch'Allah. D'accord? On s'était arrêté sur la parole de l'auteur. ولم أشرب نسوة. نعم. تفضل. ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتها ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعتا وقد صاحبت عالاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونهناك المشيب فمن تبهتا ليقبح بالفتى فعل التصابي وأكبح منه شيخ قد تفتى. L'auteur, rahimahullah ta'ala, comme on l'a vu, après avoir donné dans plusieurs vers de son poème des conseils donc à cette personne, j'en dis, après avoir donné donc plusieurs conseils à cette personne, il se retourne vers lui-même. Il se rappelle aussi qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il a des manquements et qu'il a des défauts.
Alors, il se rappelle que de la même façon qu'il veut la réforme de celui-là qui est en face de lui, il veut aussi sa propre réforme à lui, n'est-ce pas? De la même façon qu'il veut la réforme de celui qui est en face de lui, il veut sa propre réforme à lui aussi, rahimahullah ta'ala. Alors il dit, وَقُلْ يَا نَاصِحُ لَأَنْتَ أَوْلَى بِنُصْحِكَ لَوْ بِعَقْلِكَ قَدْ نَظَرْتَ. Donc il se dit, toi qui donnes le conseil, tu es plus en droit de prendre ces conseils que tu donnes. تُقَطِعُنِي عَلَى التَّفْرِيدِ لَوْمَا وَبِالتَّفْرِيدِ دَهْرَكَ قَدْ قَطَعْتَ. Tu es en train de me reprocher le fait que je sois négligent. Alors que cette négligence, toi tu l'as eue toute ta vie. وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري ببالك حين شئت. Avec mon jeune âge, donc, c'est à croire que l'auteur, celui qui est en train de conseiller dans ce poème, c'est quelqu'un qui est jeune, soit son enfant comme on l'a dit, ou bien un jeune qu'il a insulté. Alors, la personne, c'est comme si l'auteur dit donc à cette personne, dis-moi, tu es en train de me donner le conseil à cet âge-là et tu es en train de me faire peur de la mort. Alors que toi, à ton âge avancé, la mort ne te passe plus par l'esprit. Il dit, وَكُنْتَ مَعَصِّبَ أَهْدَى سَبِيلًا فَمَا لَكَ بَعْدَ شَيْبِكَ قَدْ نُكِسْتَ. Lorsque tu étais jeune, ô toi, Abi Ishaq, tu étais plus guidé. Mais qu'as-tu donc lorsque tu as avancé en âge, tu n'as plus cette droiture-là? Il est en train de faire quoi? De recommander son propre âme. Est-ce avec que l'auteur, il a dévié? Est-ce que ça veut dire que l'auteur, il n'est plus sur le droit chemin? La réponse, non. Mais c'est à cause de ce comportement-là qu'il va continuer à rester, n'est-ce pas, ferme sur sa religion. En se rappelant toujours qu'à tout moment, il peut dévier. En se rappelant toujours qu'il a l'environnement, qu'il a les mauvais comportements, qu'il a les mauvais compagnons plutôt, qu'il a l'âme, le shaitan et bien d'autres choses qui pourraient nuire à sa droiture. Alors l'auteur, il se rappelle ces choses-là en se disant, lorsque j'étais jeune, j'étais mieux guidé. Qu'ai-je donc aujourd'hui à être comme je suis? Et ça ne veut pas dire que l'auteur, il a forcément des choses précises qui se reprochent dans ce sens. Il dit, cette personne à qui il donne le conseil, c'est comme si l'auteur lui dit, moi je n'ai pas eu à me laisser aller dans la désobéissance, tout comme toi tu t'es laissé aller dans la désobéissance. On a vu l'exemple hier, n'est-ce pas, de l'histoire de Ibn Sirin, pour montrer que ce type de parole ne veut pas dire que les savants sont dans les grands péchés n'importe comment. Mais c'était des gens qui comptaient le péché, même ce que nous négligeons. Il dit, Walam Ashraf, Humayya Ummi Dafni, Ibn Dafrin, wa anta sharibtaha hatta sakirta. Dafr, c'est un laqab, c'est un surnom, il y a une façon d'appeler ce Bamon. On l'appelle Dafrin afin de se rappeler que ce Bamon, c'est une vie de misère, une vie d'épreuve, une vie de malheur. D'accord? Et l'auteur, ce qu'il veut donc pas se dire, Walam ashrab humayya ummi dafrin wa anta sharibtaha hatta sakirta. Il nous rappelle tout simplement ici que lui, il ne s'est pas détourné de ce qui lui est important, de sa religion, de sorte qu'il ne soit occupé pas que ce Bamon. Il ne soit occupé que par ce Bamon. Ça peut aller. Donc il dit, toi, tu as été tellement occupé par ce Bamon que tu as l'exemple de celui-là qui a pris de l'alcool et qui est en état d'ivresse. D'accord? Ce Bamon, tu l'as tellement consommé que cela t'a fait perdre la raison. Walam ahlul biwadin fihi dhulmun wa anta halalta fihi wanhamalta. Walam ansha bi asrin fihi naf'un wa anta nasha'ta fihi wa man tafa'ta. La personne continue toujours de dire à cet auteur, et comme on l'a vu, c'est l'auteur qui s'auto-éduque, la personne continue de lui dire que lui n'est pas tombé dans la désobéissance. Il n'est pas tombé dans ce qui va nuire à son âme. Et c'est lui que tu fais asseoir pour lui donner des conseils. Il dit, oh toi, Abi Ishaq, tu as certes grandi dans une période où il y a, n'est-ce pas, beaucoup de choses bénéfiques. Il y a la science qui est disponible. Mais tu n'as pas pu profiter comme cela se doit de cette science.
وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. Et tu as cette marché, tu t'es assis avec beaucoup de grands savants, mais on n'a pas vu que tu as suivi, n'est-ce pas, en bien ces savants. وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المثيب فمن تبهت. Al-Kitab, qu'est-ce qu'elle voulait ici? Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans certaines versions, c'est bien ça, le livre d'Allah, qu'on appelle l'appel t'est venu, l'exhortation t'est venue, le rappel t'est venu, et tu ne t'es pas tourné vers ce rappel-là. Wal-Mashib, yani, tu as atteint certains âges, on voit maintenant les cheveux blancs sur ta tête ou bien sur tes barbes. Ça suit. Et cela, c'est un appel pour que tu puisses revenir. Et tout ceci ne t'a pas été bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَلَمْ نُعَمِّرُهُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Selon les de tradition, ne vous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir. Et c'est l'avertisseur cependant vous est venu. Qu'est-ce que vous voulez par l'avertisseur dans ce verset? Il s'agit de la barbe blanche, des cheveux blancs qui sortent. Cela est un avertisseur suffisant pour que le serviteur puisse revenir vers son Seigneur et se prendre au sérieux, faire le repentir sincère et délaisser la désobéissance ou la négligence dans sa religion. La yakbahu bil fata fi'lu tasawbi wa akbahu minhu shaykhun qad tafatta. Le jeune, il y a certaines choses lorsqu'il fait, c'est médiocre, c'est vilain. Comme ces jeunes-là, qui vont, n'est-ce pas, porter des colliers, des choses de femmes, se percer les oreilles, porter des choses, des pantalons et des choses qui sont déchirées. Même si le jeune c'est vilain, ça peut aller. Que dit maintenant si c'est un vieux qui fait cela? Donc c'est comme si l'auteur, maintenant qui prend la place de celui-là, l'auteur qui prend la place de celui-là qui mérite le conseil, il est en train de montrer qu'il y a des choses que tu reproches aux jeunes. Mais comment toi tu peux reprocher aux jeunes des choses que toi-même tu fais? Et quand c'est vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé une menace grave sur qui? Au zani, le vieux qui commet la fornication. Pourquoi le vieux qui commet la fornication n'est pas comme le jeune qui commet la fornication? La fornication est interdite pour tout le monde. Et c'est partie des grands péchés qui détruisent la vie du fils d'Adam. Mais le jeune, il a encore cette passion, ce désir qui est fort. Mais le vieux n'a plus encore cette passion, ce désir qui est fort. Alors si lui, il tombe dans la fornication, son châtiment donc est plus grand que celui du jeune qui tombe dans cela, et c'est interdit pour les deux. Non. فأنت أحق بالتفنيد مني فلو سكت المسيء لما نطقتها ونفسك ثم لا تدمن سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أكن لك قد أمنتها ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجنك أن تخف إذا هزمتها وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتها. نعم. Il dit فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت. Yani la personne continue en disant que toi tu es plus en droit de prendre de ces conseils, que tu es en train de donner. ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. Ton propre âme à toi mérite plus les reproches, mérite plus, n'est-ce pas, que c'est préférable que tu te plaignes de ton propre âme que tu te plaignes de l'âme d'une autre personne. Que tu vois tes propres manquements, ta désobéissance et ta faiblesse, cela est meilleur pour toi que le fait de te tourner vers autre que toi. فلو بكت الدماء أينك خوفا لذنبك لم أكن لك قد أمنت. Il lui dit aussi, et même si tu pleurais de sorte que
tu ne cours plus juste des larmes, mais que tu pleures du sang, je ne te dirai pas que tu es déjà à l'abri tu es à l'abri, n'est-ce pas, des shukmuzan, des effets de tes péchés. Je ne te dirai pas que tu es déjà à l'abri du fait que ton Seigneur te pardonne, ou même que tu sois touché par les effets de tes péchés. وَمَنْ لَكَ بِالْأَمَانِ وَأَنْتَ عَبْدٌ أُمِرْتَ فَمَا امْتَثَلْتَ وَلَا أَطَعْتَ. Comment peux-tu penser être à l'abri donc, alors que tu es un serviteur? On t'a donné des ordres et tu ne t'es pas soumis. فَقُلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ وَلَسْتَ تَخْشَى لِجَهْلِكَ أَنْ تَتَخِفَّ إِذَا وُزِنْتَ. Ensuite la personne dit, ou bien l'auteur se dit, tu es lourd de tes péchés. Tu es lourd de tes péchés. فَقُلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ وَلَسْتَ تَخْشَى لِجَهْلِكَ أَنْ تَخِفَّ إِذَا وُزِنْتَ. À cause de ton ignorance et de ces péchés, si on te pèse, on te met sur la balance le jour dernier, alors tu ne vas rien peser. Ash-Shanfara. Qui connaît Ash-Shanfara? Qui connaît quel est ce nom? Ash-Shanfara. Il était de la Jahiliya avant l'islam. Il a écrit un poème qu'on appelle Lamiyatul Shanfara, ou si vous voulez Lamiyatul Arab. Ça fait partie des poèmes qu'on mémorise, n'est-ce pas, dans la langue arabe. Et il dit dans son poème Taridu janayatin tayassarna lahmahu akiratuhu li ayyiha humma awwalu. Et ce vers, c'est un vers qui a un sens important. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne vais pas rentrer dans trop de tafsir maintenant. De façon générale, il est en train de dire dans ce vers-là qu'il a beaucoup de désobéissance. Et c'est comme si ces désobéissances sont maintenant telles des lourds ou bien des flèches derrière lui qui veulent l'atteindre. Il ne sait pas par quelle flèche ou par quel lourd il sera atteint en premier. Et c'est ça la situation de tout et chacun d'entre nous. On a des désobéissances et on ne sait pas par quelle flèche on sera atteint en premier. Alors le serviteur doit avoir cet examen de conscience et savoir c'est quoi ces manquements, afin de les éliminer un à un et surtout l'étudier en science. Car comme les savants le disent, cette science est une lumière. Cette science est une lumière. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, on dit qu'il a mémorisé Al-Muwatta en 8 nuits. Al-Muwatta, c'était le livre le plus authentique après le Coran. Avant que l'imam Al-Bukhari écrive Sahih Al-Bukhari. D'accord? On dit que l'imam Shafi'i, qui est élève de l'imam Malik, et qui lui est l'enseignant ou le professeur de l'imam Ahmed. Shafi'i, il a mémorisé Al-Muwatta en 8 nuits. Et il a lu cela à l'imam Malik. Lorsqu'il lui a lu cela, qu'est-ce que le Malik lui a dit? Il lui a dit Inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'uhu bi dhulmati al-ma'siyah. Le Shafi'i, il lit donc le livre. C'est Malik qui a écrit Al-Muwatta. Maintenant, les gens venaient et lisaient cela à l'imam Malik. Shafi'i a lu tout de sa tête à l'imam Malik après avoir lu ça seulement en 8 nuits. Rahmatullahi alayhi. Et donc Malik lui dit, j'ai certes vu qu'Allah a jeté dans ton cœur une lumière. Alors n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. N'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. On a dit ça à qui? À Shafi'i. Mais avant cela, vous savez c'était quoi la situation de Shafi'i? Shafi'i, il avait du mal à mémoriser. Jusqu'à ce qu'il aille voir l'un de ses chefs. Et il a ce poème qui est connu, Shakawtu ila waqi'a su'a hifzi. Il dit, je me suis plaint auprès de mon chef Waqi'a, la faiblesse de ma mémorisation. Qu'est-ce que son chef va lui dire? Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Mon chef m'a demandé de délaisser les péchés. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Il m'a informé. Il m'a dit que la science d'Allah est une lumière et la lumière d'Allah ne donne pas ça aux désobéissants. Subhanallah. Il met cela en pratique, il mémorise à moi pendant 8 nuits et Malik lui dit, j'essaie de qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière. Alors ne laisse pas encore cette lumière s'éteindre par quoi?
pas les ténèbres de pas les ténèbres des désobéissances ou des péchés. Et certes, les péchés ont des effets. Parmi les effets des péchés, les savants disent les péchés font partie des causes qui amènent le serviteur à ne pas obtenir la science religieuse. Les péchés, la désobéissance font partie des causes qui amènent le serviteur à ne pas obtenir la science religieuse. Ça suit. Parmi les effets des péchés, le risque. Le risque. Le fait aussi que cela empêche d'obtenir la subsistance. Alors, les péchés empêchent d'avoir la subsistance du cœur, ce qu'est la science religieuse, et les péchés empêchent aussi d'avoir la subsistance du corps, c'est-à-dire ce qu'on va manger, ce qu'on consomme. D'accord? Est-ce que vous savez que l'attaque ou la crainte fait partie des causes pour avoir la subsistance? L'attaque ou la crainte d'Allah, ça fait partie des meilleures causes pour qu'Allah trouve des portes. L'attaque ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bienfaisance, ça fait partie des causes pour avoir la baraka dans ce qu'on fait comme activité et tout. C'est de la même façon que les péchés font partie de cette baraka. Les péchés empêchent d'avoir le risque. Et ce qui va dans ce sens. Aussi, les péchés, ça amène une wahsha, une solitude entre le serviteur et son Seigneur. Le serviteur a besoin de se sentir à l'aise lorsqu'il est avec son Seigneur, lorsqu'il est dans ses adorations. Mais les péchés amènent le serviteur à se sentir comme distant avec son Seigneur, avoir une gêne dans les adorations. Et aussi, ça amène cette même solitude avec les serviteurs pieux d'Allah, avec les gens de bien. C'est sur quoi le résultat? Tu vas fuir les assises des gens de bien et tu vas rester seul avec ton shaitan, ou bien tu iras vers les assises de ceux avec qui tu ne sens pas cette warsha, ceux-là qui ont aussi dans le cœur les mêmes corruptions que toi. Alors les péchés amènent une solitude entre toi et ton Seigneur. Tu as de la gêne dans ta prière, la gêne dans tes adorations. Tu sens les adorations lourdes sur toi. Et pareil, les péchés aussi amènent une certaine distance et solitude entre toi et les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, les péchés, ça affaiblit le cœur. Les péchés, ça affaiblit le cœur, et cela est clair. N'est-ce pas? Les péchés, ça rend faible le cœur du serviteur. Le cahier de la Borachad est avec qui? Abdullah, c'est avec toi? Moussa? C'est payé. Le cahier de la Borachad, c'est à vous, non? J'aime pas ça. Ouais. Donc, les péchés, ça fait quoi aussi? Ça rend faible, ça rend faible le cœur du serviteur. Ce cœur-là, il n'arrive plus à supporter les adorations. Ce cœur-là peut rester sur TikTok pendant 3 heures de temps, pendant toute une nuit. Mais lorsque ce cœur va ouvrir le mushaf, lorsque ce cœur va vouloir faire les actions, faire de raka, ça ne pourra pas. Pourquoi? À cause de la lourdeur des péchés. Aussi, les péchés, ça rend faible le corps, car la force du corps vient du cœur. Vous allez voir Faris et Rome, ces 2 grands pays qui étaient parmi les pays les plus redoutables. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les rendre faibles, les a rendus faibles. D'accord? Vous allez voir quelqu'un par sa grandeur et par sa force, mais à cause de sa faiblesse de foi, sa faiblesse de religiosité, le croyant peut prendre le dessus sur lui. Et certes, on a des versets qui ont montré que un petit nombre de croyants peut prendre le dessus sur un grand nombre de non-musulmans. Et la bataille de Badr est un exemple dans ceci. Ça permet, la bataille de Badr est un exemple dans ceci. Et parmi les choses aussi, et sans doute c'est l'une des choses les plus terribles, hirman ou ta'a. Les péchés t'empêchent d'obéir à ton Seigneur. Les péchés t'empêchent d'obéir à ton Seigneur. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلذَّنْبِ عُقُوبَةٌ إِلَّا هَذَا لَكَفَى. Si la désobéissance, le péché, n'avait pour châtiment que le fait que tu aies de la lourdeur et du mal à obéir à ton Seigneur par la suite, cela serait suffisant. Le seul fait qu'en tombant dans un péché, tu aies du mal à
te rapprocher de ton Seigneur, pas d'autres adorations, cela est suffisant. Et les savants disent, uqubatul ma'siyati ma'siyatun ba'daha. Le châtiment d'un péché, ou bien la rétribution d'un péché, c'est un péché après celui-là. Tu tombes dans un premier péché, Allah va te châtier par le fait que tu tombes dans un autre péché, et que tu tombes dans un autre péché, et si Allah t'abandonne, qui va te ramener? Si Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne, qui va te ramener? Et c'est la même chose pour les bonnes actions. La récompense d'une bonne action, c'est une autre bonne action après cela. Voilà pourquoi l'Islam nous a enseigné, quand tu tombes dans la désobéissance, multiplie les bonnes actions. Quand tu tombes dans la désobéissance, va faire 2 rakas. Tu tombes dans la désobéissance, va faire une sadaqa. Mais ne te dis pas que là, maintenant, je vais tomber dans la désobéissance et à chaque fois ouvrir les portes de bien. Crains donc à l'istidraj. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te laisse à toi-même et qu'il te prenne le moment où tu t'y attends, ne t'y attends pas. Le moment où tu t'y attends, le moins. Aussi, parmi les effets des péchés, la diminution de la durée de vie. Cela est possible. Cela est possible. Hein? Que les péchés diminuent donc la vie de quelqu'un. Cheikh Moustapha, il a cité ça, je dis, mais Cheikh, vous ne voulez pas faire ça. Ensuite, je me pose d'abord, vu que je révise son enregistrement. Je me pose d'abord, j'essaie d'abord de comprendre avant de... Je sais qu'il va apporter quelque chose. Je me pose d'abord, je me suis dit, oui, il y a le hadith qui dit que l'invocation et les vilipentés, ça augmente la durée de vie. On a expliqué cela. Alors, si c'est permis là-bas, on peut prendre le mafroum khalafa. Donc, je lui ai donné déjà une voix, bismillah, mais il m'a encore surpris. Il a dit quoi? Hafizallahu ta'ala. Il dit, umruka ma ata'ata Allah fihi. Il dit quoi? Umruka ma ata'ata Allah fihi. Il dit, ta vie, c'est la durée dans laquelle tu as obéi à ton Seigneur. C'est ça qui est ta durée de vie. Ce temps qu'on a encore passé pour étudier, c'est ça qui va être comptable dans notre durée de vie. Lorsque tu fais la prière, les invocations après la prière, ta marche vers la mosquée, ta marche quand tu quittes la mosquée, vous savez que tout ça c'est des hasanats. Lorsqu'on marche pas vers la mosquée, on a des hasanats. Lorsqu'on marche pour quitter la mosquée, on a des hasanats. Non. De la même façon que lorsque quelqu'un marche pour aller vers la désobéissance, il a des péchés pour les pas qu'il fait pour aller vers la désobéissance, pour son cœur qui est rattaché au lieu où il va, et quand il va encore tomber dans la désobéissance, il a des péchés pour cela. Ne pense pas que tu as le péché selon de la désobéissance. Tu as des péchés pour ton intention de désobéir, pour les pas que tu fais vers là-bas, les moyens que tu mets en pratique pour aller là-bas, et aussi la désobéissance elle-même. Voyez? Donc le cheikh dit quoi? Umruka ma ata'ta Allah fihi. Ta vraie durée de vie, c'est quoi? C'est ce dans quoi tu as obéi, c'est ce dans quoi tu as obéi à ton Seigneur. Autre que cela, ce n'est pas considéré dans ta vie. Ya laytani qaddamtu li hayati. Oh, si seulement j'avais avancé quelque chose pour ma vie. Si j'avais avancé quoi? De l'obéissance pour pouvoir récolter ceci, yawm al-qiyamah. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.